Thank you. Thank you. Okay, let's everyone mute. We have a lot of people that haven't muted. We need to mute all our places except for Jeremiah. Amen. జర్మన్ గారు తప్ప మరి అందరూ కూడా మీ యొక్క మొబైల్ ను మీట్ చేయాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. Hello again to all my friends in India. This is Steve Walkup and Jeremiah bringing you the book of Acts. అయ్యా మీది మ్యూట్ పడింది. జెరెమియా గారు మ్యూట్ పడింది. Now remember, the book of Acts is the second of a two-part book that Luke wrote to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం అనేటువంటిది లూకా భక్తుడు రచించినటువంటి రెండవ పుస్తకము థియోఫిలస్ గారికి ఆయన కొన్ని సంగతులు నిశ్చయంగా ఎరగవలసినటువంటి యొక్క విషయాలను గురించి రచించాడు. And what we have seen so far in the book of Acts is that before Jesus went back to the Father, he instructed the disciples for 40 days on what he wanted them to do. ఆయన ఆరోహణం యేసు ప్రభు ఆరోహణము కాక మునుపు 40 రోజులు తన శిష్యులు ఏమి చేయాలో దాని గురించి ఆయన బోధించాడు. All the teachings that he had given them that they didn't understand, he made clear for them during that time so they could proclaim the correct gospel. ఆయన యొక్క ఉపదేశాలు అర్థం కానటువంటి యొక్క విషయాలు ఈ 40 రోజులలో అర్థమగునట్లు వారికి బోధించాడు. And for them to be legitimate apostles, they had to see his death and resurrection and then ascension back to the Father. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుత్థానాలు ఆరోహణం గురించి వారు సాక్షులుగా ఉండే విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. So that they could be eyewitnesses and testify to the Jews and Gentiles later that Jesus is the legitimate Messiah. యేసుక్రీస్తు వాగ్దానము చేయబడినటువంటి మెస్సయా అన్నటువంటిది వాళ్ళు యూదులకును అన్యులకును సాక్షిగా ఉండు నిమిత్తమై చెప్పారు. Now remember, there are 6 booklets in the book of Acts. 3 of them, the first 3, speak mostly of Peter, and the last 3 are mostly of Paul. సో ఇక్కడ మొదటి 3 భాగాలు పేతురు మాట్లాడతాడు, చివరి 3 భాగాలు అపోస్తులైన పౌలు మాట్లాడగలిగినటువంటిది. And in the 2 books, there are a lot of parallels between the 3 major characters. ఈ 2 విషయాల్లో కూడా చాలా పొందుపరమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి క్యారెక్టర్ గురించి ఉంటూ ఉన్నాయి. Of course, Jesus, the Christ, the Son of God, is the major character, but then he instructs 2 major apostles, Peter and Paul, to be the other people in the book that really are proclaiming this message throughout Jerusalem and the world. సో ప్రత్యేకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రధానమైనటువంటి అంశముగా మనము చూస్తాము. తదనంతరము పేతురు వాటి తర్వాత పౌలు ఆ యొక్క విషయాల్లో యూదులకును యెరూషలేమునకును బూదిగంతముల వరకు సాక్ష్యముగా ఉండు నిమిత్తమైనటువంటి యొక్క సంగతులు. And we will look at these parallels between Jesus, between Peter, and between Paul at different times. వేరు వేరే సమయములో యేసుక్రీస్తు విషయంలోను పేతురు విషయంలోను పౌలు విషయంలోను సమానాంతరమైనటువంటి యొక్క విషయాలు మనం గమనించుకుంటాం. Today we will be looking at another parallel, but this parallel is between what Peter did in the first 3 chapters and what he will do in chapters 4 and 5. మొదటి 3 అధ్యాయంలో ఏం చేయబడిందో 4వ అధ్యాయములో యొక్క విషయంలో పేతురు యొక్క సమానాంతరమైనటువంటి యొక్క విషయాలు చూద్దాం. Now remember, Jesus, before ascending to heaven, told the apostles to go and wait in Jerusalem, and the Holy Spirit would come upon them, and he would empower them to proclaim the message throughout the world.
ప్రత్యేకంగా యేసు ప్రభు ఆరోహణము కాక మునుపు శిష్యులకు ఆయన ఉపదేశించాడు, యెరూషలేమునకు వెళ్ళి వేచి ఉండమని చెప్పి, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క రాక కొరకు, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క రాక తర్వాత వారు బూదిగంతముల వరకు సాక్షులుగా ఉండు నిమిత్తమై ఉపదేశించాడు. Now, these things, these events that we're going to go through right here are going to happen. They happened in chapters 1, 2, and 3, and they're going to happen in 4 through 5. సో 1, 2, 3 అధ్యాయాల్లో జరిగినటువంటి యొక్క విషయాలు 4, 5, 6 అధ్యాయాల్లో కూడా జరగబోయేటువంటి యొక్క విషయాలు చూద్దాం. It will be 2 cycles that this is the way that God moves in a mighty way. ఈ విధంగా 2 విధాలైనటువంటి చక్రాలుగా మనము చూస్తాము. దేవుడు గొప్పగా చలనము చేయగలిగినటువంటి యొక్క సంగతులు. Now, in 1:14 and 24, and today when we read 4:24 through 31, the apostles are going to gather in prayer. సో ఇక్కడ అపోస్తులు 4వ అధ్యాయము 24 నుంచి మనము చూసినట్లయితే వాళ్ళు ప్రార్థన కొరకు వేచి ఉండేటువంటి యొక్క విషయం. One of the major factors in God moving in a mighty way is that the people are united in prayer, praying for God to move. ప్రజలు ఐక్యమత్యముతో ప్రార్థనలో వేచి ఉన్నప్పుడు దేవుడు గొప్పగా చలనం చేయటం అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. Then in 2:4 and 4:31, they will be filled by the Holy Spirit. అక్కడ 2:4లోను 4:31లోను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినటువంటి యొక్క విషయం మనం చూస్తాం. Then in 2:4 and 4:31, they will speak either in the dialects. Remember, they spoke in the dialects when all the people were gathered at Pentecost, but today they will speak with boldness. సో అక్కడ 2:4లో తర్వాత 4:31లో వారు మాట్లాడేటువంటి యొక్క విషయం, అక్కడ సమావేశమైనటువంటి ప్రజలతో ధైర్యముగా మాట్లాడగలిగినటువంటి సంగతులు చూస్తాం. Then in 2:44 and 45 and 4:32 through 37, the church will share its belongings with each other and those who are in need, showing the love of God. 2వ అధ్యాయం అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయము 44, 45 వచనాలు, తర్వాత 4వ అధ్యాయము 32 నుంచి 37 వచనాల్లో సంఘము వారికి కలిగినటువంటిది ప్రేమతో పంచిపెట్టటము అనేటువంటిది చూస్తాం. Then, because of what the apostles can do miracle-wise in 2:43 and the death of Ananias and Sapphira in 5:5, the church will fear the Lord because of what they saw and heard. సో సంఘము చూసినటువంటి అద్భుతాల యొక్క విషయంలో 2వ అధ్యాయము 43వ వచనములోను 5వ అధ్యాయము 5వ వచనంలోను అననీయ సపరియా వారి యొక్క మరణము గురించినటువంటి యొక్క అద్భుత యొక్క విషయములో సంఘము బహుగా భయపడినటువంటి యొక్క విషయం. Then in 2:43 and 5:12, the Holy Spirit will do wonders and signs through the apostles so that people will know that they are truly disciples of Jesus. 2వ అధ్యాయము 43వ వచనము 5వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో మనము గమనించినట్లయితే అపోస్తుల ద్వారా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించగలిగినటువంటి యొక్క విషయము, దీని ద్వారా వారు నిజమైనటువంటి అపోస్తులు లేకపోతే శిష్యులు అని తెలుసుకోగలిగినటువంటిది. Then, just as those who are healed, that lame man was healed by Peter in the name of Jesus, so will people be healed in chapter 5. 3వ అధ్యాయములో ఏ విధంగా పేతురు కుంటివాణ్ణి బాగు చేశాడో అదే విధంగా 5వ అధ్యాయములో కూడా బాగు చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. In both chapter 4 and chapter 5, the Sadducees will arrest and jail the apostles, bring them to the Sanhedrin, the council. సో ఇక్కడ 4, 5 అధ్యాయాల్లో సద్దుకాయలు వీరు మరి వాళ్ళను బంధించి చెరసాలలో వేయటం అనేటువంటిది 2 భాగాల్లో కూడా జరుగుతూ ఉంది.
Peter then testifies by the Holy Spirit and Jesus as the Christ they murdered. సో యేసుక్రీస్తును వాళ్ళు చంపారు అనేటువంటిది పేతురు అక్కడ సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. Then we have the council will discuss the options of what can they do to these people who are proclaiming the name of Jesus. They want to eliminate them. ఈ అధికారులు మరి ఏమి చేయాలి, వీళ్ళు ఈ విధంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు, వీరి విషయంలో ఏమి చేయాలి అన్నటువంటిది వాళ్ళు చర్చించుకోగలిగినటువంటి ఒక విషయం. But by the grace of God, wanting to get this message throughout the world, they are released both times for fear of people. అయితే దేవుని యొక్క కృప చేత వారు విడుదల పొంది అటు తర్వాత ఈ యొక్క సందేశం అనేటువంటిది అంతలక్కడ తీసుకొని వెళ్ళగలిగారు. Now remember, we're still in the church being born in Jerusalem, but it's having challenges within the church and outside the church. యెరూషలేములో సంఘము జన్మించి ఉంటున్నది, అయితే సవాలులు అనేటువంటిది సంఘము లోపను సంఘము బయటను ఎదుర్కోగలిగినటువంటిది. At Pentecost, Peter had given his first sermon telling the nation of Israel if they would repent, God would be gracious, he would forgive them for their sins, and the kingdom could be inaugurated. పంచాశతమ రోజు మొట్టమొదటిగా పేతురు ప్రసంగించాడు, మీరు యూదులు పశ్చాత్తాప పడినట్లయితే ఆయన క్షమించి దేవుని యొక్క రాజ్యం అనేటువంటిది స్థాపిస్తాడు అన్నటువంటిది చెప్పాడు. Remember, in Peter's mind, he's thinking that Jesus could return any day, and then we would have the tribulation period, but then the kingdom could be inaugurated. పేతురు దేవుని యొక్క రాకడ అనేటువంటిది ఏ క్షణములోనైనా రావచ్చు అన్నటువంటి యొక్క విషయము, తదనంతరము శ్రమల గురించి, వెయ్యేండ్ల పాలన గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు. Why do I say that we would always have to have the 7-year tribulation period? Because it was prophesied in Daniel, and what God prophesies comes true. దానియేలు గ్రంథంలో 7 సంవత్సరాల యొక్క శ్రమల గురించి ప్రవచింపబడింది. దేవుడు ప్రవచించినది తప్పనిసరిగా జరగగలిగినటువంటిది. So we have to have the mindset that Peter has when he is proclaiming these messages. ఈ యొక్క సందేశాన్ని పేతురు ప్రసంగిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన మనస్తత్వాన్ని మనము గ్రహించగలిగినటువంటి ఒక విషయం. Let's turn back to Acts chapter 1 and read verses 6 through 8, please. అపోస్తుల కార్యము 1వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వచనాలు చదువుకుందాం. అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము. కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు, ప్రభు ఈ కాలమందు ఇజ్రాయేలుకు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించేదవా అని ఆయనను అడుగగా, ఆయన కాలమును సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందు ఉంచుకున్నాడు, వాటిని తెలుసుకొనుట మీ పని కాదు. ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందుదురు, కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములందటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఇందురని వారితో చెప్పెను. Okay, so what we have here is before Jesus goes back to the Father, the disciples, after they've had their 40 days of teaching, say, when are you going to restore this kingdom? సో యేసు ప్రభు పునరుత్థానము ఆయన తర్వాత యొక్క విషయంలో ఎప్పుడు రాజ్యస్థాపన జరగబోతుంది అని శిష్యులు ఆయనను అడిగి ఉంటున్నారు. Remember, all through Luke, John the Baptist comes and tells the nation of Israel, repent for the kingdom of heaven is at hand. And when he gets thrown in jail, Jesus tells the nation of Israel, repent for the kingdom of heaven is at hand. పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని లూకా రాసినటువంటి యొక్క సువార్తలో స్థానికుడైనటువంటి యోహాను మరి ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు. మీరు పశ్చాత్తాపపడి దేవుని తట్టు తిరిగినట్లయితే పరలోక రాజ్యము స్థాపింపబడుతుందని యోహాను ప్రకటించాడు. తదనంతరము ఆయన చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా అదే విధంగా ప్రకటించాడు.
And for 3 years, Jesus taught along with his disciples, both his disciples and everyone else in Israel, that the kingdom of heaven was at hand and he would be ruling in it shortly. ఇస్రాయేలు ప్రజలకును శిష్యులకును యేసు ప్రభు మరి దేవుని యొక్క రాజ్యం అనేటువంటిది సమీపించి ఉన్నది, ఆయన స్థాపించి మరి పాలన చేస్తాడన్నటువంటిది అందరికీ ఆయన చెప్పి ఉంటూ ఉన్నాడు. And many times he would tell them to be watchful and be ready for the kingdom of God. చాలా పర్యాయములు జాగ్రత్తగా వేచి ఉండండి అన్నటువంటి యొక్క విషయము దేవుని యొక్క రాజ్య విషయంలో చెప్పాడు. In fact, when we go through Luke, we will see that when Jesus and his disciples get to Jerusalem, before he goes to the cross, the disciples think he is going to overthrow Rome and start the kingdom right then. అక్కడ శిష్యులు అనుకున్నారు ఆయన బంధించబడినటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడు రోమా సామ్రాజ్యం అనేటువంటిది పడద్రోయబడుతుంది, దేవుని యొక్క రాజ్యము మరి స్థాపింపబడుతుందని వారు అనుకున్నారు. So when he dies, when he gets arrested and dies, they scatter. And then when they see him in his resurrected state and he gives them instructions, they come back together again. They pray, they receive the Holy Spirit, and now they're still wondering, is he coming back right away? సో ఆయన బంధించబడి చంపబడిన తర్వాత వాళ్ళు చెదిరిపోయారు. పునరుత్థానమైన తర్వాత మరలా వాళ్ళు రమ్మని చెప్పటం అనేటువంటిది, ప్రార్థనలో వేచి ఉండటం అనేటువంటిది, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి పొందాలి అన్నటువంటి యొక్క విషయము వాళ్ళకు నేర్పుతూ ఉన్నాడు. Now, why would he not tell them, don't worry, it's going to be over 2,000 years before I return? ఎందుకు చింతించగాకండి, నేను వచ్చేలక 2000 సంవత్సరాలకు పైగా జరుగుతుందని ఎందుకు చెప్పలేదు? Because they would not be enthusiastic about going and getting this message out. They are thinking if he can return any day, we need to be watchful and be ready. ఒకవేళ 2000 సంవత్సరాల తర్వాత నేను వస్తానంటే వాళ్ళలో ఆసక్తి కుతూహలం అనేటువంటిది లేకుండా ఈ యొక్క శుభవార్త అనేటువంటిది బూదిగంతముల వరకు వారు తీసుకొని వెళ్ళకపోయి ఉండిండేవారు. So we've seen that Peter is already given 2 speeches telling the nation of Israel that if they will repent, that Jesus will return as a nation, Jesus will return and the kingdom can be inaugurated. పేతురు భక్తుడు ఇప్పటికే 2 ప్రసంగాలు చేసి ఉంటూ ఉన్నాడు. ఆయన ఆ ప్రసంగాల్లో యేసుక్రీస్తు ఏ క్షణంలోనైనా రావచ్చు, రాజ్యస్థాపన జరిగించవచ్చు, కాబట్టి మీరు పశ్చాత్తాపపడి తిరగమని ఆయన చెప్పి ఉంటూ ఉన్నాడు. Now, today in 4:23 through 5:14, we are going to see that the Holy Spirit empowers church growth even though there's opposition. సో ఇక్కడ 4వ అధ్యాయము 24 నుంచి మనము గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా సంఘము బలంగా పెరగడము, ఎదగడం అనేటువంటి ఒక విషయం జరుగుతుంది. అయితే విరోధం అనేటువంటిది కూడా మనము చూస్తాం. Okay, so let's read chapter 4 of Acts, verses 23 through 31, please. సో 4వ అధ్యాయము 23 నుంచి 31 వరకు మనము చదువుకుందాం. 4వ అధ్యాయము అపోస్తలుల కార్యము. వారు విడుదల నుండి తన స్వజనుల యొద్దకు వచ్చి ప్రధాన యాజకులను పెద్దలను తమతో చెప్పిన మాటలన్నిటినీ వారికి తెలిపిరి. వారు విని ఏక మనసుతో దేవునికిట్లు బిగ్గరగా మొరపెట్టిరి. నాదా, నీవు ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలో ఉన్న సమస్తమును కలుగజేసిన వాడవు. అన్ని జనులు ఎలా అల్లరి చేసిరి, ప్రజలెందుకు వ్యర్థమైన ఆలోచనలు పెట్టుకొనిరి. ప్రభువు మీదను ఆయన క్రీస్తు మీదను భూరాజులు లేచిరి, అధికారులను ఏకముగా కూడుకొనిరి అని నీవు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మా తండ్రియు నీ సేవకుడైన దావీదు నోట పలికించితివి. ఏవి జరగవలనని నీ హస్తములను నీ సంకల్పము ముందు నిర్ణయించినో వాటినన్నిటినీ చేయుటకై నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసునకు విరోధంగా
హేరోదును పొంతి పిలాతును అన్ని జనులతోనూ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరితోనూ ఈ పట్టణమందు నిజముగా కూడుకొండ్రి. ప్రభువా, ఈ సమయమునందు వారి బెదిరింపులు చూసి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడిన యేసు నామముల ద్వారా సూచక్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకును నీ చెయ్యి సాచి ఉండగా నీ దాసులు బహుధైర్యముగా నీ వాక్యం బోధించినట్లు అనుగ్రహించుము. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోట కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరే. ఆమేన్. Notice in verse 31, just like we had seen in chapter 1, after these events, the Lord is moving in a mighty way. 31వ వచనములో మనము గమనించినట్లయితే పూర్వము మొదటి వచనములో దేవుడు ఏ విధంగా బలంగా చలించాడో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా బలంగా చలించటం అనేటువంటిది చూస్తాం. They prayed. The place they were praying was shaken by the Holy Spirit, and they were all filled by the Spirit. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రార్థించినటువంటి కూడి ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రార్థనా స్థలం అనేటువంటిది కదిలించబడటం అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారుగా ఉండటం అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. Now remember, Peter and the apostle and John have been let go by the council, and they are praising God, reporting that they were threatened not to teach in the name of Jesus anymore. సో పేతురును అటు తర్వాత యోహానును అధికారులు ఏమాత్రం కూడా యేసుక్రీస్తు నామం ఎత్తి బోధించకూడదన్నటువంటిది ఆ బెదిరింపులు వేసి ఉంటూ ఉన్నారు. They were grateful. Remember, they had scattered when Jesus was arrested. They had scattered after Jesus was crucified. Now they are being threatened with their lives, and they are bold enough, because they have the Holy Spirit, to stand up to the opposition. యేసు ప్రభువును బంధించినప్పుడు, యేసు ప్రభువును సిలువకేసినప్పుడు వాళ్ళు చెదరిపోయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ధైర్యముగా బెదిరింపులను కూడా ఎదుర్కొంటూ ధైర్యముగా ఉండటం అనేటువంటిది మనము గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క బలము చేత. So they told the people, their companions, that the council had threatened to kill them, told them not to proclaim it anymore, and said, this is what Jesus told us to do. And he warned us, remember in the upper room in the Gospel of John, chapters 13 through 17, Jesus says, you will have opposition, but I will give you a companion, the Holy Spirit, to help you. సో యేసు ప్రభు ఆ సంగతులను గురించి ఆయన చెప్పి ఉన్నటువంటిది, ఆదరణకర్తను పంపబడును, మరి ధైర్యముగా మీరు సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి అన్నటువంటి యొక్క విషయము. కాబట్టి మేము యేసు ప్రభువుకు మరి లోబడి ఆయన సువార్తను చెప్పకుండా మరి ఊరికుండలేము అన్నటువంటిది వారు ఎదురుత్తరం ఇచ్చారు. When the people they reported to heard this, they all prayed together these things. ప్రజలు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు వారందరూ కూడా ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేసిరి. First of all, the person of God created all things. మొట్టమొదటిగా దేవుడు సమస్తమును ఆయన సృష్టించి ఉన్నాడు. The word of God is true regarding his promise that Jesus would be victorious over all. అన్నిటిపైన యేసుక్రీస్తు విజయవంతుడు అవుతాడన్నటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము మరి వాస్తవమైనటువంటిది, సత్యమైనటువంటిది. They are grateful that the Holy Spirit has provided boldness when they encounter opposition. ఆ విరోధం అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ధైర్యముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ఎదుర్కొన్నారు. I'm sure they were recalling that without the Holy Spirit, when Jesus was arrested and when he was crucified, they had no boldness, they were in fear, and they hid. యేసు ప్రభువును బంధించినప్పుడు, సిలువ వేయబడినప్పుడు వాళ్ళు ధైర్యము లేకపోయి ఉన్నది, వాళ్ళు పారిపోయినారు, చెదరిపోయినారు.
Now they know that their lives are in God's hands and God will use them as He wants. They just need to follow the Holy Spirit. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎరిగి ఉంటున్నారు, ఆ దేవుని చేతిలో ఉంటూ ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు నడిపించిన కొలది మరి నడవాలి, వెంబడించాలి అనేటువంటి యొక్క సత్యము ఎరిగి ఉన్నారు. They recognize that they can do nothing on their own. Just as Jesus told them in John 15, they need to abide in Jesus in order to do signs and wonders. అద్భుతాలు, సూచక కార్యాలు జరిగించటానికి యేసు ప్రభులో మరి అంటుకట్టబడిన వారుగా ఉండాలనేటువంటిది యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి విధంగా ఇప్పుడు ఆ సత్యమును వాళ్ళు ఎరిగి పాటిస్తూ ఉన్నారు. Something else is going on. Everything that Jesus had promised them or was telling them would happen is coming true, which is giving them greater strength to His promises. ఆయన యొక్క వాగ్దానాలు గొప్ప బలాన్ని అనుగ్రహిస్తాయి అనేటువంటి యొక్క విషయము యేసు ప్రభు మరి చెప్పినటువంటి యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు జరుగుతూ నెరవేరుతూ ఉంటూ ఉన్నాయి. God answered their prayer by providing His disciples a sign that is an earthquake, an enablement of boldness by the filling of the Holy Spirit. దేవుడు వారి ప్రార్థనలు ఆలకించాడు. ఆ విధంగా మరి భూకంపం అనేటువంటిది జరిగినటువంటి యొక్క విషయము పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి వాళ్ళెంతో ధైర్యముగా మాట్లాడగలిగారు. This caused them to do God's will, being bold in proclaiming God's word. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది ధైర్యముగా ప్రకటించటానికి మరి దేవుని యొక్క చిత్తం అనేటువంటిది జరిగించటానికి వీలు పన్నది. What Luke and you and I should take away from this is this idea. సో నీవు నేను కూడా ఈ యొక్క సత్యాన్ని మనము అనుసరించాలి. The majesty of God's creation, the faithfulness of His word dwarfs any power displayed by an opponent, makes them who look like giants dwarfs. సో ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క మహిమ అనేటువంటిది ఈ యొక్క సృష్టి మహిమ, ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలము, శక్తి అనేటువంటిది మనల్ని గొప్ప జాయింట్ లాగా మనల్ని గొప్పవారిగా చేయగలిగినటువంటి యొక్క విషయం. When we face opposition and we want God to move, we need to unite together in prayer and God will move. ప్రత్యేకంగా విరోధం అనేటువంటిది, వ్యతిరేకత అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు మనము ప్రార్థనలో ఏకమైనప్పుడు ఆ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు. A second thing that is important for boldness is knowing Scripture. రెండోదిగా ధైర్యానికి రెండవ కారణం అంటే ముఖ్యంగా లేఖనాలు ఎరిగి ఉండటం అనేటువంటిది. In this case, Peter preaches Psalm 2, which will guide the believer to a fruitful prayer life amid opposition. ఆ విరోధము యొక్క విషయములో ప్రత్యేకంగా ఆ హింస గురించినటువంటి యొక్క విషయము పేతురు భక్తుడు కీర్తన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము యొక్క మార్గదర్శనములో మాట్లాడటం అనేటువంటిది చూస్తాం. The apostles knew that this opposition that they were facing right now was a preview of Satan's opposition to the nation as the nations rage against God and His Holy One. దేవునికి, పరిశుద్ధునికి సాతాను వ్యతిరేకత, తిరుగుబాటు చేసినటువంటి యొక్క విధంగా ఈ యొక్క సంగతులు అపోస్తలు ఎరిగి ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. They also knew, remember, when Jesus was with His disciples, He taught them of the coming tribulation period before He would return. ఆయన రాకమునుపు రానయున్నటువంటి మహాశ్రమల గురించి యేసు ప్రభు బోధించినటువంటి యొక్క విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. Peter then recalls in 4:25 through 27, those opposing the Messiah, per David in Psalm 2, the nations, which equal the Romans here, and the people, the Jewish leaders, and the king Herod, and the rulers were Pilate,
everything he said happened. సో అక్కడ 4వ అధ్యాయము 25 నుంచి 27 వచనాల్లో పేతురు భక్తుడు ఈ విరోధ విషయాన్ని గురించి రోమా ప్రజలు కానీ ఏరోదు రాజు కానీ మరి పిలాతు అధిపతులు వీరందరూ కూడా. Now, there are only 12 verses in Psalm 2, so let's read Psalm 2, please. కీర్తన గ్రంథము 2వ అధ్యాయములో 12 వచనాలు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. మనము దాన్ని చదువుకుందాం. కీర్తన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం. మొత్తం చదివేదయ్యా? మొత్తం 12 వచనాలే ఉంటుంది, చదవమంటున్నా. అలాగనయ్యా. అన్ని జనులు ఎలా అల్లరి రేపుతున్నారు, జనములు ఎలా వ్యర్థమైన దాన్ని తలంచుతున్నవి. మనం వారి కట్లు తెంపుదము రండి, వారి పాశములను మన అద్దె నుండి పారవేయదము రండి అని చెప్పుకొనుచు భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన అభిషక్తుకిని విరోధముగా నిలవబడుతున్నారు. ఏలికలు ఏకీభించి ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఆకాశం ముందు ఆసీనుడైన వాడు నవ్వుతున్నాడు. ప్రభు వారిని గూర్చి అపహసించుతున్నాడు. ఆయన ఉగ్రుడై వారితో పలుకును. ప్రచండ కోపం చేత వారిని తలడింప చేయును. నేను నా పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను మీద నా రాజును ఆసీనునిగా చేసి ఉన్నాను. కట్టలను నేను వివరించేదను. యెహోవా నాకెలాగు సెలవిచ్చెను, నీవు నా కుమారుడువు, నేను నిన్ను కనియున్నాను. నన్ను అడుగుము, జన్మలను నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమిని దిగంతం వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చేదను. ఇనుప దండముతో నీవు వారిని నలగొట్టెదవు. కొండను పగలగొట్టినట్లు వారిని ముక్క చెక్కలుగా పగలగొట్టెదవు. కాబట్టి రాజులారా వివేకులయుండుడి, భూపతులారా బోధనందుడి, భయభక్తులు కలిగి యెహోవాను సేవించుడి, గడగడ వణుకుతూ సంతోషించుడి. ఆయన కోపము త్వరగా రగులు కొనును. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకొనిడి, లేని ఎడల ఆయన కోపించును. అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించెదరు. ఆయనను ఆశ్రయించువారు వారందరూ ధన్యులు. ఆమేన్. Now, when you read the first, or when you recite the first couple of verses in a psalm, you are accessing the entire psalm. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే మొదటి కొన్ని వచనాలు మనము చదువుతామో అక్కడ మొత్తము అధ్యాయాన్ని గురించినటువంటి యొక్క అంశము చూస్తాం. This is the most famous showing of this is when Jesus is on the cross and he says, my God, why have you forsaken me? ఇక్కడ యేసు ప్రభు సిలువలో ఉన్నప్పుడు నా దేవా నన్నెందుకు విడనాడితివి అని పలకటం. Jesus is not saying that God left him while he was on the cross. He is proclaiming Psalm 22. సో యేసు ప్రభు సిలువ పైన ఉన్నప్పుడు తండ్రి లేకపోతే దేవుడు చేయి విడిచాడన్నటువంటిది కాదు, కానీ కీర్తన గ్రంథము ఆయన ప్రస్తాపించి మాట్లాడాడు. And that line, Psalm 22, is the first line in a victory psalm where Jesus says, even though he dies, he will come back and arise from the dead and proclaim the message of God and his plan to the universe. 22వ కీర్తన మొదటి భాగంలో మనము గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు చనిపోతాడు. అయితే ముఖ్యంగా ఆయన విజయవంతుడై జయశాలి అయి మరి భూదిగంతముల వరకు ఈ యొక్క శుభవార్త ప్రకటించగలిగినటువంటి యొక్క విషయం. So when he's on the cross, he's saying, your plan has been enacted, and shortly I will be proclaiming this message of victory to the universe. లోకానికి విజయవంతమైనటువంటి యొక్క సందేశం అనేటువంటిది ప్రకటిస్తానన్నటువంటి యొక్క విషయము నీ ప్రణాళిక అనేటువంటిది నెరవేర్చబడుతూ ఉంది. Here in Psalm 2, we see that Peter says, David has declared the opposition to God's plan and his anointed one is a true thing. సో ఇక్కడ 2వ అధ్యాయములో మనము గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రణాళికలకు మరి ఆయన అభిషక్తునికి విరోధం అనేటువంటిది అక్కడ
చూపబడుతూ ఉంది. That is, the nations who are run by Satan are raging against God and his plan and the anointed one, his son. They don't want it to be a success. సో ఇక్కడ సాతాను చేత పాలన చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దేశము ఆ దేవుని యొక్క ప్రణాళికనకు ఆయన అభిషక్తునికి విరోధముగా కార్యము జరిగించటం అనేటువంటిది చూస్తూ ఉన్నాం. Peter is saying we are witnessing this psalm being fulfilled in that the kings and the nations are all against God's plan and they killed the Holy One, his son, the Christ. సో ఇశ్రాయేలు ఆ దేశము రాజులు మరి అధిపతులు వీళ్ళందరూ కూడా పరిశుద్ధునికి విరోధముగా లేచి మరి ఆయనను చంపినటువంటి యొక్క విషయం. But in verses 4 and 5 of Psalm 2, Peter says, David told us these opponents are no match for God. సో ఇక్కడ 2వ అధ్యాయము 4-5 వచనాల్లో పేతురు తీర్మానిస్తూ ఉన్నటువంటి యొక్క విషయము దేవునికి ఈ యొక్క విరోధం అనేటువంటిది మ్యాచ్ లేక పొందకపోవటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం. Then in verses 6 through 9, God declares a plan that he and his son are going to overthrow all these oppositions. ఈ యొక్క విరోధములన్నీ కూడా పడద్రోయబడును అనేటువంటి యొక్క విషయము 2వ అధ్యాయము 6-9 వచనాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నది. In fact, the Father will have a decree and he will say, as Jesus died on the cross, today you are my son, I have begotten you, and he will raise him to victory. సో ఆయన తండ్రి అంటూ ఉన్నాడు, ఈయన నా కుమారుడు, నేడు ఈయన కని ఉన్నాను అన్నటువంటి యొక్క విషయము ఆయన ప్రణాళిక విజయవంతమైనటువంటి యొక్క విషయాలు అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నది. The nations and the ends of the earth will be the Son's possession. He will rule over all of God's creation. ఆ దేవుని యొక్క సృష్టి అంతా కూడా బూదిగంతముల వరకు ఆయన కుమారుడు పాలన చేయబడేటువంటి యొక్క విషయం. Then there are curses and blessings depending on whether you trust in the Lord or don't trust in him to each person. సో ఇక్కడ ఆశీర్వాదాలు శాపములు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము. విశ్వసించినట్లయితే లేకపోతే అవిధేయత చూపినట్లయితే ఆశీర్వాదాలు శాపముల యొక్క విషయం. All who kiss the Son, that is, all who believe in him as their leader, their savior, will be blessed. Those who reject him will be cursed. ఆయనను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి వారు, విశ్వసించినటువంటి వారు దీవింపబడతారు, తిరస్కరించబడినటువంటి వారు శాపగ్రస్తులైతారు. Now notice, by understanding God's scripture and Jesus' commands, the apostles did not pray for safety from the opposition. They pray for boldness to proclaim his word. సో ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆజ్ఞకు కానీ లేకపోతే లేఖనాలకు కానీ ఎదురుపన్నటువంటి యొక్క విరోధానికి కానీ తప్పించమని రక్షించమని వాళ్ళు ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ అయితే ధైర్యముగా వాక్యాన్ని ప్రకటించుట కొరకు వారు ప్రార్థన చేశారు. We are not considered a faithful servant by God if we are still alive every day. We are considered a faithful servant when we are boldly proclaiming his message until he takes us home. ఆ మనము కూడా ధైర్యంగా ఆయన యొక్క సువార్తను ప్రకటించగలిగినట్లయితే నమ్మకమైనటువంటి దాసులముగా మనము కనపడతాం. Now, what can we learn by the filling of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుట బట్టి మనము ఏమి నేర్చుకుంటాం? It's worthy to note that after praying, all disciples present, including Peter, were filled by the Holy Spirit. అక్కడ
పేతురుతో సహా ప్రసంగించబడినటువంటి పేతురుతో సహా అక్కడ చేరి వచ్చినటువంటి అందరూ అపోస్తులందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారైనారు. Now, Acts chapter 3, verses 1 through 11 shows that there can be signs done without a person receiving a filling of the Holy Spirit. Peter did this. సో ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యము 3వ అధ్యాయములో పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడకపోయినప్పటికీ కూడా మరి అద్భుతాలు సూచక కార్యాలు అనేటువంటిది జరిగించవచ్చు అన్నటువంటిది పేతురు అక్కడ చేసి చూపించాడు. The apostles did not pray here that the Holy Spirit would fill them, but for boldness. సో ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాలి అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ వాళ్ళు ప్రార్థన చేసింది ధైర్యము కొరకు ప్రార్థన చేశారు. Now, make sure you listen to this, because this is very important about the Holy Spirit. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇది పరిశుద్ధాత్మను గురించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం. The Holy Spirit is a person. It is not a force that is controlled by the way we act. That is, we can't dictate what the Holy Spirit does. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటువంటిది ఒక శక్తి కాదు, కానీ ఆయన ఒక వ్యక్తి అయి ఉంటున్నాడు. మనము ఆయన చేత నిర్దేశింపబడేటువంటి యొక్క విషయం. The Holy Spirit is sovereign, just as God is sovereign, because the Holy Spirit is one of the Godhead, and he determines when and where he fills a person. ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు ఎక్కడ నింపాలో అనేటువంటిది ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తీర్మానించుకుంటాడు. దేవుడు సార్వభౌముడు కాబట్టి దైవత్వములో పరిశుద్ధాత్మ కూడా ఒకరై ఉంటున్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ కూడా సార్వభౌమము కలిగి ఉన్నటువంటిది. However, there are 3 components that are factors in being filled by the Holy Spirit. 3 సంగతులు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం గమనించుకుంటాం. The Holy Spirit fills vessels, that is, people who are prepared, who pray, and who know God's word, just as Peter proclaimed Psalm 2 here when he saw this happen. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పేతురు ప్రసంగించినటువంటి విధంగా సత్యమును వెరగటానికి మరి నింపబడటానికి ఈ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యము చేస్తాడు. Now, why is God's word so important in this? Because the Holy Spirit is the one who inspired all people to write the Bible. దేవుని యొక్క వాక్యము ఎందుకు ప్రాముఖ్యత అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ భక్తులను ప్రేరేపించి ఆ వాక్యాన్ని రచించాడు. And the Holy Spirit uses the 66 books in the Bible when we read it to inspire us and enable us to understand God's plan and his attributes. 66 పుస్తకాలు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణతో రాయబడి ఉంటున్నది. ఆయన ప్రణాళికలు అర్థము చేసుకోవటానికి ఆ విధంగా నడవటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సాయం చేయగలుగుతాడు. The filling by the Holy Spirit is God bringing his word to bear application to a given situation. అనుగుణమైన ఆ పరిస్థితుల అనుగ్రహింపబడినటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క లేఖనాలు అనుమతించుకునేటువంటి యొక్క విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయపడతాడు. In the situation that the apostles are going through, we see the contrast between when they didn't have the Spirit, they were fearful and they hid and they fled, and now when they have the Spirit, they are bold and not intimidated by the nations or by kings or by rulers of power. ఇక్కడ పరిస్థితులు అపోస్తుల వారి యొక్క జీవితంలో మనము చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ నింపబడక మునుపు వాళ్ళు భయం కలిగినటువంటి వారు, పారిపోయేవారు, పిరికివారిగా ఉంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే వాళ్ళు ఎంతో ధైర్యశాలిగా మరి రాజులను, అధిపతులను అందరినీ ఎదుర్కోగలిగినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు.
This is a very humbling point that each of us must grasp. ఇక్కడ మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనత్వముతో ఈ యొక్క సంగతిని అర్థం చేసుకోవాలి, గ్రహించాలి. On our own, no matter how strong we think we are powerless against Satan and his opposition without the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనం ఎంత బలిష్ఠులమైనా కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక యొక్క విషయంలో సాతానుకు మనము బలహీనలమై ఉంటూ ఉన్నాం. But with the power of the Holy Spirit, we can be bold and not fear anything. మనము భయం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనము ధైర్యశాలిగా ఎదుర్కోగలుగుతాం. Now, let's read chapter 4, verses 32 through 37 to see what the results are of their prayer. సో 4వ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యం 4వ అధ్యాయము 32 నుంచి 37 వచనాలు మనము చదువుకుందాము. ఆ యొక్క ఫలితము ఏమనేటువంటిది మనం చూద్దాం. విశ్వసించిన వారందరూ ఏక హృదయమును ఏకాత్మయు గలవారై ఉండిరి. ఎవరును తనకు కలిగిన వాటిలో ఏదియో తనదని అనుకొనలేదు. వారికి కలిగినదంతయు వారికి సమిష్టిగా ఉండెను. ఇదియో గాక అపోస్తులు బహుబలంగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి. దైవ కృప అందరి యందు అధికముగా ఉండెను. భూములైనను ఇండ్లైనను కలిగిన వారందరూ వాటిని అమ్మిన వాటి వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టుతూ వచ్చిరి. వారు ప్రతివానికి వాని అక్కర కొలది పంచిపెట్టిరి గనుక వారిలో ఎవరికి కొదవలేకపోయాను. కోప్రాలో పుట్టిన లేవీడగు యోసేపు అను ఒకడుండెను. ఇతనికి అపోస్తులు హెచ్చరిక పుత్రుడు అని అర్థమిచ్చు బర్నబా అను పేరు పెట్టి ఉండిరి. ఇతడు భూమి గలవాడై ఉండి దానిని అమ్మి దాని వెల తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టెను. ఆమేన్. Notice here that once people start to see the power of the Holy Spirit and the power of them being united together, they stop thinking about themselves and think about the body of Christ. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ శక్తిని వారు చూడగలిగారో వాళ్ళు ఏకము కావటము అన్నటువంటిది, ఐక్యత కాగలగటం అన్నటువంటిది చూస్తాము. వారిని వారు చూడకుండా ఆ సంఘమును ఆ దేహమును చూడగలుగుతూ ఉన్నారు. Think about the power the body of Christ could have in India or in America or in any country if every member thought greater of the body of Christ than we did of ourselves. భారతదేశం కానీ అమెరికాలో కానీ మరి ఎక్కడైనా సరే ఆ సంఘములో ఉన్నటువంటి యొక్క శక్తి అనేటువంటిది సమానాంతరమైనటువంటి కార్యము జరిగించగలిగినటువంటిది. People want to be a part of something where everyone cares about them so much and the love is there. That's what we're going to have in the millennial kingdom. We need to proclaim that here on this earth. సో 1000 ఏండ్ల పాలనలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ ప్రేమతో ఐక్యమత్యంతో ఒకరికొకరు ఆ శ్రద్ధ కలిగి చూపించగలిగినటువంటి ఒక విషయం ఉంటున్నది. అదే ప్రేమను నేడు మనము ప్రకటించాలి. So after the prayer, after the filling of the Holy Spirit, after the boldness against opposition, there was Christian unity on display as all the believers saw God working in a mighty way. దేవుడు అందరిలో మరి కార్యము జరిగించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము ప్రత్యేకంగా ఏకము కాగలిగి పరిశుద్ధాత్మ బలము చేత సాగటం అనేటువంటిది చూడగలిగినారు. Now it says that they were of one heart, one mind, and one soul. ఒక మనసు, ఒక హృదయము, ఒక ఆత్మ కలిగి ఉన్నారు. What were they in one of? The coming kingdom. They knew that Jesus was going to return
and then they would live with him who will rule for eternity. యేసుక్రీస్తు రానయ్యున్నాడు, ఏక మనసుతో ఆయన యొక్క రాజ్యములో మరి పరిపాలన చేస్తాం అనేటువంటిది వారు ఎరిగి ఉంటున్నారు. They were not thinking about all the temporal things of this earth, how much money they would make, how many houses or cars that they had, how much power that they had. They were thinking about what the church as a body of Christ could do for Jesus. యేసుక్రీస్తుకు సంఘముగా దేహముగా ఏమి చేయగలుగుతాదో అది మాత్రమే వాళ్ళు మరి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత డబ్బు ఉన్నది, మరి ఎంత బిల్డింగులు ఉన్నాయి, ఏం కట్టాలనేటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి స్వలాభ సంబంధమైనటువంటి యొక్క విషయాలు వాళ్ళు చూడలేదు, ఆలోచించలేదు. Believers did not consider their possessions their own. They considered everything they had to be what they would steward for God. They were just stewards or servants of the Lord, and they knew the Lord owned all things. వాళ్లకు కలిగినటువంటి చిరాస్తులు వారిదని వాళ్ళు ఎప్పటికీ మరి భావించలేదు. కేవలము ఆయన చేతిలో గృహ నిర్వాహకులము అన్నటువంటి యొక్క విషయము వారు పరిగణించబడినటువంటి యొక్క విషయం. They didn't make their possessions, which they were stewarding, they did not offer them to Satan. They offered them to the body of Christ. వాళ్ళ కలిగినటువంటి యొక్క స్థిరాస్తులు వారి కొరకు అప్పగించలేదు, సాతానుకు వాళ్ళు అప్పగించలేదు, దేవుని యొక్క సంఘమైనటువంటి యొక్క దేహానికి అప్పగించారు. They realized that the body of Christ was only as strong as the weakest link, and the weak links lacked nothing. Everyone had enough to eat. సంఘం అనేటువంటిది బలముతో కూడినటువంటి యొక్క విషయము కాబట్టి ఆ బలహీనత యందు ఆ బలముతో కూడినటువంటి యొక్క సంఘాన్ని దేహాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతూ ఉన్నారు. Everyone in the body of Christ displayed generosity toward each other. ఒకరికొకరు ధారాళత్వం అనేటువంటిది వారు కనపరిచారు. Those who had possessions sold them to benefit the body, not to make themselves richer. వాళ్ళకు వాళ్ళు ధనవంతులు చేసుకోవటానికి కాదు, కానీ చిరాస్తులు కలిగినటువంటి వారు అమ్మి మరి పంచిపెట్టారు. Notice that they didn't sell the things and then give to the people in need. They brought them to the apostles who would be responsible to distribute those things. వారు అమ్మి వారే నేరుగా వాళ్ళు పంచిపెట్టలేదు, కానీ అపోస్తుల పాదాల చెంత పెట్టారు. ఎవరైతే అపోస్తులు బాధ్యత కలిగి ఉన్నారో వాళ్లకు అప్పగించారు. Why would they do this? Because mankind has a tendency to give to people we know that are in need and can help us in the future, instead of giving to whoever is in need, regardless of whether they can repay us or not. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఎవరు అవసరతలో ఉన్నారో వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళు చక్కగా ఎరిగి పంచిపెడతారన్నటువంటిది ఎరిగి ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. Now notice that this Christian multiplication saw like-minded men such as Barnabas, who is mentioned as an encourager and giver. ఇక్కడ క్రైస్తవ దిగుణపరచగలిగినటువంటి యొక్క విషయంలో మనము గమనించినట్లయితే బర్నబా ధైర్యశాలి అని చెప్పబడేటువంటి ధారాళంగా ఇవ్వగలిగినటువంటి యొక్క ఆయనను మనము చూస్తాం. The unity blessings, that is, giving until no one lacked, followed their prayer of boldness. సో ఎవరు కూడా కొదువ లేకుండా ఐక్యమత్యం అనేటువంటిది సమృద్ధిగా కలిగి వాళ్ళు ముందుకు సాగగలిగారు. They actually got exceedingly abundantly more than they asked for. సో వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే అత్యధికముగా వారు పొందగలిగారు. సమృద్ధి అనేటువంటిది కలిగి ఉన్నారు. Let's turn to Ephesians chapter 3 verse 20, please.
ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వచనం. And let's read that. Yes, sir. ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి 3:20. చదువుతున్నాను సార్. చదువుతున్నాను. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికంగా చేయు శక్తి గల దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. Notice that we're not praying here for having a bunch of possessions. They were praying that they would have boldness to proclaim the message in all the things that come out of that. సో ఇక్కడ వాళ్ళు స్థానమానాల కోసము ప్రార్థన చేయలేదు, కానీ ఈ యొక్క స్వార్థను బూదిగంతముల వరకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి కావాల్సినటువంటి యొక్క ధైర్యము కొరకు ప్రార్థించారు. Christian unity brought forth Christian power, which brought forth Christian generosity and became a model for all believers. అందరి విశ్వాసులకు ముఖ్యంగా క్రైస్తవ ఐక్యత అనేటువంటిది, క్రైస్తవ శక్తి అనేటువంటిది, క్రైస్తవ ధారాళత్వం అనేటువంటిది మాదిరి అయినటువంటి యొక్క విషయం. Now, I want you to notice here that it says that Barnabas was a Levite who owned land. సో ఇక్కడ లేవి బర్నబాస్ అన్నటువంటి ఆయన లేవి అయుడై ఉండి సొంత పొలము కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాం. Now, we won't read them, but in Numbers 18:20 and Deuteronomy 10:9, it says that Levites should not own land. ఇక్కడ సంఖ్యాకాండము 18వ అధ్యాయము 20వ వచనము, ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయము 9వ వచనములో లేవి వారు ఆస్తి భూమి అనేటువంటిది ఉండకూడదు. So Barnabas was not following the Old Testament law, as he had purchased land, even though as a Levite he was not supposed to have land. సో బర్నబాసు పాత నిబంధన యొక్క నియమాన్ని పాటించటం లేదు. ఆయన లేవీయుడై ఉండి మరి ఆ పొలాన్ని ఆయన పొంది ఉన్నాడు. But once Barnabas became a believer and possessed Christ, he chose to sell his land and return to the roots that he was to have as a Levite. ఆయన ఎప్పుడైతే విశ్వాసిగా మారాడో ఆ యొక్క పొలాన్ని ఆయన మార్పు చెందినటువంటి యొక్క విషయాన్ని అప్పగించి చూపిస్తూ ఉన్నాడు. Churches will produce disciples that display their beliefs and their ideals. సో సంఘములు అన్నటువంటిది శిష్యులను మరి అనుగ్రహిస్తుంది. అటు తర్వాత ఆ నిజమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటి వారి విశ్వాసం అనేటువంటిది ప్రదర్శింపబడుతుంది. Churches that are pleasing to God will focus on 4 things. దేవుణ్ణి మెప్పించగలిగినటువంటి యొక్క సంఘాలు 4 సంగతుల పైన గమనము ఉంచుతూ ఉంది. Apostolic doctrine, that is what the apostles wrote in the New Testament so that all those were inspired by the Spirit and the Spirit could work through us. మొట్టమొదటిగా అపోస్తుల యొక్క బోధ అంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత కొత్త నిబంధన రాయబడినటువంటి ఆ బోధలను అనుసరిస్తుంది, గమనిస్తుంది. Fellowship, that is sharing what we have in common. అన్యోన్యత, సహవాసం అనేటువంటిది సామాన్యంగా మనమందరము కలిగి ఉన్నటువంటిది, పంచగలిగినటువంటి యొక్క విషయం. The breaking of bread or communion, that is recognizing that what we have in common is that Christ saved us and we are going to live in his future kingdom forever. సో మూడోదిగా గమనించినట్లయితే రొట్టె విరుచుట అన్నటువంటిది యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ పునరుత్థానాల యొక్క విషయములో మరి గుర్తింపు కలిగినటువంటిది. ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు నిరంతరము పాలన చేస్తామన్నటువంటి తత్వము. And prayer. నాలుగోదిగా ప్రార్థన అనేటువంటిది. So 4 things in any church service are essential.
apostolic doctrine, fellowship, breaking of bread, and prayer. సో సంఘం అనేటువంటిది ఈ 4 సంగతులు అపోస్తుల యొక్క బోధ, సావాసము, రొట్టె విరుచుట, ప్రార్థన అనేటువంటిది చాలా కలిగి ఉండగలిగినటువంటిది. Okay, so that brings us to chapter 5, verses 1 through 14, our final section for today. సో ఈ రోజుటి యొక్క చివరి భాగము 5వ అధ్యాయము 1 నుంచి 14 వచనాలు. Remember, there is opposition both inside and outside the body of Christ. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, సంఘము వెలుపలను, సంఘము బయటను కూడా, లోపల బయట కూడా విరోధం ఉన్నది అన్నటువంటిది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. Let's read chapter 5, verses 1 through 14, please. సో 5వ అననీయ అధ్యాయం అను ఒక 1 నుంచి 14. ఓకే. అననీయ అను ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సప్ఫీరాతో ఏకమై పొలం అమ్మెను. భార్య ఎదుటనే వాడు తన వెలలో కొంత దాచుకుని కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాదము యొద్ద పెట్టెను. అప్పుడు పేతురు, అననీయ, నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించెను? అది నీ యొద్దనున్నప్పుడు నీదే కదా. అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా? ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయములో ఉద్దేశించుతున్నావు? నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పెను. అననీయ ఈ మాటలు వినుస్తూనే పడి ప్రాణము విడువగా వినిన వారికందరికి మిగులు భయము కలిగెను. అప్పుడు పడుసువారు లేచి వారిని బట్టతో చుట్టి మోసుకొని పోయి పాతిపెట్టిరి. ఇంచుమించు 3 గంటల సేపటికి వాని భార్య జరిగినది ఎరుగక లోపలికి వచ్చెను. అప్పుడు పేతురు, మీరు ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మితిరా? నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగెను. అందుకు ఆమె అవును ఇంతకే అని చెప్పెను. అందుకు పేతురు, ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు నీవెందుకు ఏకీభవించితివి? ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతిపెట్టిన వారి పాదములు వాకిటినే ఉన్నవి, వారు నిన్నును మోసుకొని పోవుదురని ఆమెతో చెప్పెను. వెంటనే ఆమె అతని పాదం మీద పడి ప్రాణము విడిచెను. ఆ పడుచువారు లోపలికి వచ్చి ఆమె చనిపోయినది చూసి ఆమెను మోసుకొని పోయి ఆమె పెనిమిటి యొద్ద పాతిపెట్టిరి. సంఘమంతటికి ఈ సంగతులు వినిన వారికందరికి మిగులు భయము కలిగెను. ప్రజల మధ్య అనేకమైన సూచక్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తుల చేత చేయబడుచుండెను. మరియు వారందరూ ఏక మనస్కులై సొలొమోను మండపంలో ఉండిరి. కడమ వారిలో ఎవరును వారితో కలిసి కొనుటకు తెగింపలేదు, కానీ ప్రజలు వారిని గణపరుస్తుండిరి. పురుషులను స్త్రీలను అనేకులు మరి ఎక్కువగా విశ్వాసులై ప్రభు పక్షమున చేర్చబడిరి. ఆమేన్. Okay, so the first thing we see here is that Ananias and Sapphira sold a possession, but they held back part of it and laid the remainder at the apostles' feet. అననీయ సపర్య వారి యొక్క విషయంలో విరోధత్వము మధ్యలో కూడా వారు ఆత్మకు తిరుగుబాటు చేయటం లేక అబద్ధములాడటం అనేటువంటిది చూస్తాం. Peter asked Ananias why Satan had filled, remember, instead of the Holy Spirit filling their heart, Satan filled their heart with greed. సో ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడవలసినటువంటి వారు మరి దురాశ చేత సాతాను చేత నింపబడినటువంటి వారుగా ఉండటం చూస్తాం. This filling by the Holy Spirit caused them to be selfish and to lie about what they had done. ఈ విధంగా నింపబడటంలో స్వార్థం అనేటువంటిది కలిగి వారు పరిశుద్ధాత్మకు విరుద్ధంగా అబద్ధములాడిరి. This is what happens when we allow Satan to fill our heart, that we have a confused heart over what we are to do. మనం ఏమి చేయాలో ఆ విషయంలో గలిబిలి కలిగి ఉంటామో ఎప్పుడైతే సాతాను చేత నింపబడతామో. Now God didn't
mandate that they had to give everything that they had to the church. They could have sold part of it, kept part of it, and given part of it. They just couldn't lie about it. సో వాళ్ళు కలిగి ఉన్నటువంటిది కొంచెమైనా అమ్మియొచ్చు, అంతైనా అమ్మి ఇవ్వవచ్చు. వాళ్ళకు స్వతంత్రం ఉన్నది, అయితే అబద్ధములు ఆడకూడదు. What they were looking for is the same recognition that Barnabas and others who gave everything had without actually doing that. బర్నబాసు ఇతరులు చేసినటువంటి విధంగా వాళ్ళు మరి సమస్తము అమ్మి ఇచ్చినటువంటి విధంగా ఆ గుర్తింపు, ఆ నటన అనేటువంటిది, ఆ విధంగా నటన అనేటువంటిది వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. They were empty of love toward the community and corrupt toward the ways of God. అయితే ఆ సమాజము కొరకు నిజంగా ప్రేమ అనేటువంటిది వారు లేదు. అయితే ఆ యొక్క విషయంలో చెడిపోయినటువంటి దేవుని యొక్క మార్గాలు చెడపగలిగినటువంటి వారు. Allowing Satan to control his heart, Ananias had a premature physical death. సాతాను వారిని స్వాధీనపరుచుకోవటం బట్టి అనుమతించుట బట్టి అకాలికమైనటువంటి మరణం అనేటువంటిది, శారీరకమైన మరణము పొందిరి. Peter told Sapphira the consequence of the pair testing the Holy Spirit would be death. సో ఇక్కడ పేతురు సఫరేతో మరి చెప్పినటువంటి యొక్క విషయము, దాని ఫలితము మరణము అన్నటువంటిది. The fear of God came upon all believers and unbelievers who heard this. ఇది విన్నటువంటి విశ్వాసుల మీదను అవిశ్వాసుల మీదను దేవుని యొక్క భయం అనేటువంటిది పుట్టుకొచ్చింది. The couple's sin was that they decided to test the Lord. In Deuteronomy 6:16, you should never test the Lord. There could be a severe fate for it. దేవుణ్ణి శోధించకూడదు అన్నటువంటిది ద్వితీయోపదేశ కాండము 6:16లో మనము చూస్తాము. ఇక్కడ వీరు శోధించబడినటువంటి యొక్క విషయం గమనించుకుంటాం. Once you promise something to the Lord holds you accountable. This is in Deuteronomy 23:21 through 23. సో ఎప్పుడైతే దేవునికి మొక్కుబడులు అనేటువంటిది కలిగి ఉంటావో అది దేవునికి చెందినటువంటి యొక్క విషయము. ఇది ద్వితీయోపదేశ కాండము 23వ అధ్యాయము 21 నుంచి 23 వచనాల్లో చూస్తాం. Withholding property that has been dedicated to the Lord can result in death. ఆ దేవునికి సమర్పించబడినటువంటి యొక్క విషయము మరి అది మరణానికి కూడా దాని ఫలితము మరణము కావచ్చు. This happened to Achan in the book of Joshua as he held back things that were supposed to be dedicated to the Lord. ఆ దేవుని కొరకు సమర్పించబడినటువంటి యొక్క విషయాల్లో ఆకాను మరి దొంగిలించటం యొక్క విషయములో యెహోషువ గ్రంథములో 7వ అధ్యాయములో మనము చూస్తాం. When the church feared the Lord's power was manifested upon them. ఎప్పుడైతే సంఘము మరి దేవుని యొక్క విషయంలో ప్రజలు భయపడినారో ఆ విషయంలో దేవుని యొక్క అత్యధికమైనటువంటి యొక్క శక్తి ప్రదర్శింపబడుతూ ఉన్నది. The power of the early church was related to its spiritual state. ఆదిమ సంఘము యొక్క శక్తి అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి యొక్క స్థానమానాన్ని మరి చూపించగలిగినటువంటి యొక్క విషయం. The church was steadfast in those 4 essentials of a meeting. అక్కడ 4 విషయాల పైన సంఘం అనేటువంటిది మరి కలిగి ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. The church was united in mind and soul. ఆ సంఘము ఆత్మలోను మనసులోను ఏకమైనటువంటి యొక్క విషయము. The church was holy. ఆ సంఘము రెండవదిగా పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి యొక్క విషయం. What is a holy church? It's one who fears the Lord. పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క సంఘం అంటే దేవునికి భయపడగలిగినటువంటి యొక్క సంఘము. Through which the power of God works. ఆ విధంగా
ఆ దేవుడు తన శక్తి ద్వారా కార్యము జరిగించగలిగినటువంటి ఒక విషయం. It's a body that unbelievers don't want a part of. అవిశ్వాసులు మరి పాలు పొందులు అపేక్షించనటువంటి యొక్క విషయంగా చూస్తాం. And we see in verse 14 that the results of all of this, that is the opposition inside the church, God's results with that, many more believers were added to the body of Christ. సో ఇక్కడ దాని ఫలితం అనేటువంటిది విరోధము ఆటంకముల మధ్యను కూడా ఫలితముగా అనేకులు మరి సంఘములో చేర్చబన్నారు. A church will bring distinction between itself and the world. That is, you will not be able to say, oh, they are mixed together. సో ఇక్కడ సంఘము అన్నటువంటిది లోకము నుంచి ప్రత్యేకించబడినటువంటి యొక్క విషయముగా మరి మనము గమనించుకుంటాం. And that's especially the religious world, where God hates hypocrisy. In religion, there are a bunch of worldly religion, there are a bunch of hypocrites. In the body of Christ, which is concerned about the body more than themselves, that is the true church. సో ముఖ్యంగా ధార్మికమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి ప్రపంచం అన్నటువంటిది అంటే వేషధారణ అనేటువంటిది దేవుడు వ్యతిరేకించగలిగినది, అసహించుకోగలిగినటువంటి యొక్క విషయం. When people are prayerful, when people are united, when people love others in the body as much as themselves, God will do mighty things. సో ప్రజలు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధంగా ఐక్యమత్తంగా మరి కలిగి ఉంటారో దేవుడు గొప్పగా కార్యాలు జరిగిస్తాడు. May we not pray for all these other things people pray for, but pray for the kingdom to come, for us to have boldness to proclaim this kingdom despite opposition. విరోధాన్ని ఎదుర్కోవటానికి మరి ధైర్యము కొరకు ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క రాజ్యము వచ్చు నిమిత్తమై మనము ప్రార్థన చేయాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father God, Amen. we thank you for the book of Acts and just the power that it can do for us to be more bold in proclaiming this message until you return. మీరు వచ్చేంత పర్యంతము ఈ యొక్క అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో చెప్పబడినటువంటి యొక్క సత్యాలు ధైర్యముతో ప్రకటించటానికి కృప దయచేయమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. We pray that we may be united in faith, that we may study your scriptures to know your plan, so that we might boldly proclaim the message until you return. మేము నీ యొక్క చక్కగా అధ్యాయము చేసి నీ ప్రణాళికలు అర్థము చేసుకొని ధైర్యముగా నా తండ్రి యొక్క సత్యాలు ప్రకటించగలుగుటకు సహాయపడండి. We pray this in Jesus' name. Amen. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Thank you. Amen. God bless you. We will see you Thank next week. Thank you, sir. Please stop the record. We will discuss all the group. Yes, I will leave you on. I'm just going to sign off and I'll see you later. Yeah, thank you, sir. Please on every audio and video calls, my loving brothers. Yeah. ఈ రోజు 18 people join అయ్యారు. I'm be happy with you. I will send you the link and then you can give it to everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.